घर संसार में फसायेला लोकोने मैथुन वगैरेनु जे सुख मळे छे ते अत्यंत तुच्छ तेमज दुखरूप ज छे। जेम के कोई बन्ने हाथे खणी रह्यो होय तो तेमा पहला क्षणिक सुख अनुभवाय छे पण पछीथी दुख ज छे। आज प्रमाणे अज्ञानी मनुष्यो घणुं दुख भोगववा छतां पण तेनाथी धराता नथी। आनाथी उलटू धीर पुरुषो जेम खण सही ले छे तेज रीते काम वगैरे आवेगोने पण सही ले छे। सही लेवाथी ज ते आवेगोनो नाश थाय छे। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष प्राप्तिना 10 साधन प्रसिद्ध छे। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तप, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्रोनी तर्क प्रमाणित व्याख्या, एकांत सेवन, जप अने समाधि। परंतु जेमनी इंद्रियो वशमां नथी तेमना माटे आ बधा साधन व्यापार मात्र बनी रहे छे। अने दंभीओ माटे तो ज्यां सुधी तेमनुं मिथ्यात्व जणातुं नथी त्यां सुधी बधा जीवन निर्वाहना साधन ज बनी रहे छे। अने मिथ्यात्व खुल्लू पड़ी गया पछी तो तेमनुं आ उपजीविकानुं साधन पण नष्ट थई जाय छे। वेदोए आपना बीज अने अंकुर समान बे रूप बताव्या छे, कार्य अने कारण। वास्तव में तो आप प्राकृत रूप थी पर छो, परंतु आ कार्य अने कारण रूपो सिवाय आपने जाणवा माटेनुं कोई बीजું साधन ज नथी। काष्ट घर्षण थी जेम अग्नि प्रगट करवामां आवे छे तेवी ज रीते योगीजनो साधना थी आपने कार्य अने कारण बंने मां ज शोधी काढे छे। कारण के आ बंने वास्तव में आपनाथी भिन्न नथी, बल्कि आपनुं ज स्वरूप छे। हे अनंत प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जड़, 5 तन्मात्राओ, प्राण, इंद्रियो, मन, चित, अहंकार, समस्त जगत तेमज सगुण अने निर्गुण सर्व कई एकमात्र आप ज छो। बीजू तो शुं मन अने वाणी वडे जे कई वर्णवामां आव्युं छे ते सर्व आपनाथी भिन्न नथी। समग्र कीर्तिना आश्रय हे भगवान, आ सत्व वगैरे गुणों अने ए गुणोना परिणामभूत महत्तत्व वगैरे देवो, मनुष्यों तेमज मन वगैरे कोई पण तमारा रूपने जाणवाने समर्थ नथी। कारण के आ बधा आदि अने अंतवाळा छे, ज्यारे तमे अनादि अने अनंत छो। आवुं विचारीने ज्ञानीजनो शब्दोनी मायाथी उपरत थई जाय छे। हे परम पूज्य, आपनी सेवाना 6 अंग छे। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मोनु समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमळोनु चिंतन अने लीला कथाओनु श्रवण। आ 6 अंगोवाળી सेवा विना आपना चरण कमळोनी भक्ति केवी रीते प्राप्त थई शके अने भक्ति विना आपनी प्राप्ति केवी रीते थाय। हे प्रभु, आप तो पोताना परम प्रिय भक्तजनोनु परमहंसोनु सर्वस्व ज छो। नारद जी कहे छे, हे युधिष्ठिर, आ प्रमाणे भक्त प्रहलादे घणा प्रेमथी प्रकृति अने प्राकृत गुणोथी रहित भगवानना स्वरूपभूत गुणोनुं वर्णन कर्युं। त्यारबाद तेओ भगवानना चरणोमां माथुं नमावीने चूप थई गया। नरसिंह भगवाननो क्रोध शांत थई गयो अने तेओ अत्यंत प्रेम तथा प्रसन्नता पूर्वक बोल्या। श्री नरसिंह भगवान बोल्या, हे परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तारू कल्याण थाव। हे दैत्य श्रेष्ठ, हूँ तारा पर अत्यंत प्रसन्न छूं। तारी जे अभिलाषा होय ते मारी पासेथी मागी ले। हूँ जीवोनी इच्छाओने पूरी करनारो छूं। हे आयुष्यमान, जे मने प्रसन्न करी लेतो नथी तेने मारा दर्शन प्राप्त थवा अत्यंत मुश्केल छे। परंतु ज्यारे मारा दर्शन थई जाय छे त्यार पछी प्राणीना हृदयमां कोई पण प्रकारनो ताप रहेवा पामतो नथी। हूँ समस्त मनोरथोने पूरा करनारो छूं। तेथी बधा ज कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजनो जितेन्द्रिय थईने पोतानी सगળી वृत्तिओथी मने ज प्रसन्न करवानो प्रयत्न करे छे। नारद जी कहे छे, असुरकुળ भूषण प्रहलाद जी भगवानना अनन्य प्रेमी हता। तेथी मोटा मोटा लोकोने प्रलोभमां नाखनारा वरदानो वडे प्रलोभित करवा छतां पण तेमणे तेमनी ते वरदाननी इच्छा करी नहीं। 7मा स्कंद अंतर्गत प्रहलाद चरित्रमानो भगवाननु स्तवन नामनो
9મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 10મો અધ્યાય પ્રહલાદજીના રાજ્યાભિષેકની તથા ત્રિપુર દહનની કથા. શ્રી નારદજી કહે છે, પ્રહલાદજી બાળક હોવા છતાં પણ એમ સમજ્યા કે વરદાન માગવું એ પ્રેમ ભક્તિમાં વિઘ્ન છે. તેથી સહેજ સ્મિત કરતા તેમણે ભગવાનને કહ્યું. પ્રહલાદજીએ કહ્યું, હે પ્રભુ, હું જન્મથી જ વિષય ભોગમાં આસક્ત છું, તો મને આ વરદાનોના પ્રલોભનથી આપ લલચાવો નહીં. હું તે ભોગોના સંગથી ડરીને તેમના થકી તીવ્ર વેદનાનો અનુભવ પામીને તેમાંથી છૂટવાની અભિલાષાથી જ આપના શરણમાં આવ્યો છું. હે ભગવાન, મારામાં ભક્તના લક્ષણો છે કે નહીં એ જાણવા માટે આપે પોતાના ભક્ત એવા મને વરદાન માગવા પ્રેર્યો છે. આ વિષય ભોગો તો હૃદય ગ્રંથિને અધિક દ્રઢ કરનારા તથા વારંવાર જન્મ મરણના ચકવારમાં નાખનારા છે. હે જગત ગુરુ, આ કહેવાનું કસોટી કરતા સિવાય અન્ય કોઈ કારણ જણાતું નથી. કારણ કે આપ પરમ કૃપાળુ છો. પોતાના ભક્તોને ભોગમાં ફસાવાનું વરદાન આપી જ કેમ શકો? જે સેવક આપની પાસે પોતાની કામના પૂરી કરાવવા ઈચ્છે છે તે વાસ્તવમાં સેવક નથી. તે તો લેણ દેણ કરનારો નરિયો વણિક એટલે કે વેપારી છે. તે સેવક નથી કે જે સ્વામી પાસે પોતાની કામનાઓ પૂરી કરાવવા ઈચ્છે છે, અને તે સ્વામી નથી કે જે સેવક પાસે સેવા કરાવવા તથા તેનો સ્વામી બનવા માટે તેની કામનાઓ પૂરી કરે છે. હું આપનો નિષ્કામ સેવક છું અને આપ મારા નિરપેક્ષ સ્વામી છો. રાજા અને તેના સેવકોનો પ્રયોજનને લીધે જેવો સેવક સ્વામીનો સંબંધ હોય છે, મારો અને આપનો સંબંધ તો તેવો નથી જ. હે વરદ શ્રેષ્ઠ સ્વામી, આપ જો મને મોં માગ્યું વરદાન આપવા જ ઈચ્છો છો, તો એવું વરદાન આપો કે મારા હૃદયમાં ક્યારેય કોઈ કામનાનો અંકુર ફૂટે જ નહીં. હૃદયમાં કોઈ પણ કામનાનો ઉદય થતાં જ ઇન્દ્રિયો, મન, પ્રાણ, શરીર, ધર્મ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, લજ્જા, શ્રી, તેજ, સ્મૃતિ અને સત્ય આ બધા જ નષ્ટ થઈ જાય છે. હે કમલ નયન, મનુષ્યો પોતાના મનમાં રહેતી કામનાઓનો જે સમયે પરિત્યાગ કરી દે છે, તે જ સમયે તે ભગવાનના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લે છે. હે ભગવાન, આપને નમસ્કાર છે. આપ સૌના હૃદયમાં વિરાજમાન ઉદારોમાં શ્રેષ્ઠ સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો. અદ્ભુત નરસિંહ રૂપધારી શ્રી હરિના ચરણોમાં હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. શ્રી નરસિંહ ભગવાને કહ્યું, હે પ્રહલાદ, તારા જેવા મારા એકાંત પ્રેમી ભક્તો આ લોકની અથવા પરલોકની કોઈ પણ વસ્તુની ક્યારેય કોઈ કામના કરતા નથી. વધુ નહીં તો માત્ર એક મન્વંતર સુધી મારી પ્રસન્નતા ખાતર તું આ લોકમાં દૈત્ય રાજાઓના સમસ્ત ભોગોનો સ્વીકાર કરી લે. સમસ્ત પ્રાણીઓના હૃદયમાં યજ્ઞોના ભોગતા ઈશ્વર રૂપે હું જ વિરાજમાન છું. તું પોતાના હૃદયમાં મને નિરખતો રહેજે અને તને જે અતિ પ્રિય છે તે મારી લીલા કથાઓ સાંભળતો રહેજે. સમસ્ત કર્મો વડે મારી જ આરાધના કરજે અને આ પ્રમાણે પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મોનો ક્ષય કરી દેજે. ભોગો ભોગવીને પુણ્ય કર્મોના ફળનો અને નિષ્કામ પુણ્ય કર્મો કરીને પાપનો ક્ષય કરતો રહીને તું યથા સમય દેહ ત્યાગ કરીને સમસ્ત બંધનોમાંથી છૂટી જઈને મારી પાસે આવી જઈશ. દેવલોકમાં પણ લોકો તારી વિશુદ્ધ કીર્તિનું ગાન કરશે. તે કરેલી મારી આ સ્તુતિનું જે મનુષ્ય કીર્તન કરશે અને સાથે મારું અને તારું સ્મરણ પણ કરશે, તે યથા સમય કર્મોના બંધનમાંથી છૂટી જશે. પ્રહલાદજીએ કહ્યું, હે મહેશ્વર, આપ વરદાન આપનારાઓના સ્વામી છો. આપની પાસેથી હું એક એવું વરદાન માગું છું. મારા પિતાએ આપના ઈશ્વરીય તેજને તથા સર્વશક્તિમાન જડ ચેતન સર્વના ગુરુ એવા સ્વયં આપને નહીં જાણવાને કારણે આપણી ભારે નિંદા કરી છે. આ વિષ્ણુએ મારા ભાઈને મારી નાખ્યા છે એવી મિથ્યા દ્રષ્ટિ ધરાવવાને કારણે તેઓ ક્રોધના આવેગને સહન કરવાને અસમર્થ થઈ ગયા હતા. તેથી જ તેમણે આપનો ભક્ત હોવાને કારણે મારી સાથે પણ દ્રોહ કર્યો.
હે દીનબંધુ, જો કે આપની દ્રષ્ટિ પડતા જ તેઓ પવિત્ર થઈ ગયા છે, તો પણ હું આપને પ્રાર્થના કરું છું કે જલ્દી નષ્ટ નહીં થનારા દુસ્તર દોષ એટલે કે અજ્ઞાનજન્ય ક્રોધાવેગ એમાંથી મારા પિતાજી શુદ્ધ થઈ જાય. નરસિંહ ભગવાને કહ્યું, હે નિષ્પાપ પ્રહલાદ, તારા પિતા સ્વયં પવિત્ર થઈને તરી ગયા, એમાં સી નવાઈ? જો તેમની 21 પેઢીઓના પિતૃઓ હોત તો તે સૌની સાથે પણ તેઓ તરી જાત, કારણ કે તારા જેવો કુળને પવિત્ર કરનારો પુત્ર તેમને મળ્યો છે. શાંત, સમદર્શી અને સુખપૂર્વક સદાચારનું પાલન કરનારા મારા પ્રેમી ભક્તો જ્યાં જ્યાં વસે છે તે સ્થાન ભલેને કીટક પણ કેમ ન હોય તે પવિત્ર થઈ જાય છે. હે દૈત્યરાજ, મારા પ્રત્યેના ભક્તિભાવથી જેમની કામનાઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે તેઓ પોતાનો સર્વત્ર આત્મભાવ થઈ જવાને કારણે નાના મોટા કોઈ પણ પ્રાણીને કોઈ પણ પ્રકારે કષ્ટ પહોંચાડતા નથી. સંસારમાં જે લોકો તારા અનુયાયી થશે તેઓ પણ મારા ભક્તો થઈ જશે. બેટા, તું મારા બધા જ ભક્તોનો આદર્શ છે. જો કે મારા અંગોનો સ્પર્શ થવાથી તારા પિતા સંપૂર્ણપણે પવિત્ર થઈ ગયા છે, તો પણ તું તેમની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કર. તારા જેવા સંતાનોને કારણે તેમણે ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થશે. હે વત્સ, તું પોતાના પિતાના પદ પર સ્થાન લઈ લે અને વેદવાદી મુનિઓની આજ્ઞા અનુસાર મારામાં પોતાનું મન જોડીને તથા મારા શરણમાં રહીને મારી સેવા માટે જ તમામ કાર્યો કર. નારદજી કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર પ્રહલાદજીએ પોતાના પિતાની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરી. એ પછી શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોએ તેમનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. આ સમયે દેવો, ઋષિઓ વગેરે સહિત બ્રહ્માજીએ શ્રી નરસિંહ ભગવાનને પ્રસન્ન વદન જોઈને પવિત્ર વચનો વડે તેમની સ્તુતિ કરી અને તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, દેવદેવાખિલાધ્યક્ષ ભૂત ભાવન પૂર્વજ દિષ્ટ્યા તે નિહત પાપો લોક સંતાપનો સુરઃ. દેવોના હે આરાધ્ય દેવ, આપ સર્વાંતર્યામી, જીવોના જીવનદાતા અને મારા પણ પિતા છો. આ પાપી દૈત્ય લોકોને ઘણો જ સતાવી રહ્યો હતો. એ મોટા સૌભાગ્યની વાત છે કે આપે આને મારી નાખ્યો. મેં તેને વરદાન આપ્યું હતું કે મારી સૃષ્ટિનું કોઈ પણ તમારો વધ કરી શકશે નહીં. તેથી આ મદોન્મત થઈ ગયો હતો. તપ, યોગ અને બળને કારણે ઉચ્છૃંખલ થઈને આણે વેદોક્ત વિધિઓનો ઉચ્છેદ કરી દીધો હતો. એ પણ મોટા સૌભાગ્યની વાત છે કે આના પુત્ર પરમ ભાગવત, શુદ્ધ હૃદય, નાના સરખા શિશુ પ્રહલાદને આપે મૃત્યુના મુખમાંથી મુક્ત કર્યો. તથા એ પણ ઘણા આનંદ મંગળની વાત છે કે તે હવે આપણા શરણમાં છે. હે ભગવાન, આપના આ નરસિંહ રૂપનું જે કોઈ વ્યક્તિ એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન ધરશે તેને આ રૂપ બધા પ્રકારના ભયોમાંથી બચાવી લેશે. ત્યાં સુધી કે મારવાની ઈચ્છાથી આવેલું મૃત્યુ પણ તેનું કશું બગાડી શકશે નહીં. શ્રી નરસિંહ ભગવાન બોલ્યા, બ્રહ્માજી, તમે દૈત્યોને આવું વરદાન આપ્યા કરશો નહીં. જેઓ સ્વભાવથી જ ક્રૂર છે તેમને આપેલું વરદાન સાપને દૂધ પીવડાવવા જેવું છે. નારદજી કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, શ્રી નરસિંહ ભગવાન આ પ્રમાણે કહીને તથા બ્રહ્માજીએ કરેલી પૂજા સ્વીકારીને ત્યાં જ અંતર્ધાન થઈ ગયા. ત્યાર પછી પ્રહલાદજીએ ભગવત સ્વરૂપ બ્રહ્માજી અને શંકરજીની તથા પ્રજાપતિઓ અને દેવતાઓની પૂજા કરીને તેમને નતમસ્તકે પ્રણામ કર્યા. અને ત્યારે શુક્રાચાર્ય વગેરે મુનિઓની સાથે રાખીને બ્રહ્માજીએ તેમને સમસ્ત દાનવો અને દૈત્યોના અધિપતિ બનાવ્યા. પછી બ્રહ્મા વગેરે દેવતાઓએ પ્રહલાદજીનું અભિનંદન કર્યું અને તેમને શુભ આશીર્વાદ આપ્યા. પ્રહલાદજીએ પણ સૌનો યથાયોગ્ય સત્કાર કર્યો અને એ પછી બધા પોતપોતાના લોકમાં સિધાવી ગયા. હે યુધિષ્ઠિર, આ પ્રમાણે ભગવાનના તે બંને પાર્ષદો જય અને વિજય
દિતિના પુત્રો દૈત્ય થયા હતા. તેઓ ભગવાન સાથે વેરભાવ રાખતા હતા. તેમના હૃદયમાં રહેલા ભગવાને તેમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેમનો સંહાર કર્યો, પરંતુ ઋષિઓના શાપને કારણે તેમની મુક્તિ થઈ નહીં અને તેઓ ફરી કુંભકર્ણ અને રાવણના રૂપે રાક્ષસો થયા. તે સમયે ભગવાન શ્રીરામના પરાક્રમથી તેમનો અંત થયો. યુદ્ધમાં ભગવાન શ્રીરામના બાણોથી તેમનું હૃદય ભેદાઈ ગયું અને ત્યાં જ પડ્યા પૂર્વજન્મની જેમ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા તેમણે દેહ ત્યાગ કર્યો. તેઓ જ હવે આ યુગમાં શિશુપાલ અને દંતવક્ત્રના રૂપમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. ભગવાન પ્રત્યે વેરભાવથી સ્મરણ કરતા હોવાને કારણે તમારી સામે જ તેઓ ભગવાનમાં સમાઈ ગયા. હે યુધિષ્ઠિર, શ્રી કૃષ્ણ સાથે વેર રાખનારા બધા જ રાજાઓ અંતકાળે શ્રી કૃષ્ણના સ્મરણથી તેમનામાં તદ્રુપ થઈને પોતાના પૂર્વે કરેલા પાપોમાંથી હંમેશ માટે મુક્ત થઈ ગયા. જેમ ભમરીએ પકડેલો કીડો ભયને લીધે જ ભમરીના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લે છે, તેવી જ રીતે શિશુપાલ વગેરે રાજાઓ પણ ભગવાનના વેરભાવ જનિત અનન્ય ચિંતન થકી ભગવાનના સારૂપ્યને પામી ગયા. હે યુધિષ્ઠિર, તમે મને પૂછ્યું હતું કે ભગવાન સાથે દ્વેષ કરનારા શિશુપાલ વગેરેને તેમના સારૂપ્યની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ, તેનો ઉત્તર મેં તમને આપી દીધો. બ્રહ્મણ્ય દેવ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણનું આ પરમ પવિત્ર અવતાર ચરિત્ર છે. આમાં હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ એ બંને દૈત્યોના વધનું વર્ણન છે. આ પ્રસંગમાં ભગવાનના પરમ ભક્ત પ્રહલાદના ચરિત્રનું, તેમના ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું, તેમજ સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના સ્વામી શ્રી હરિના યથાર્થ સ્વરૂપનું તથા તેમના દિવ્ય ગુણો અને તેમની લીલાઓનું વર્ણન છે. આ આખ્યાનમાં દેવો અને દાનવોના પદોમાં કાળક્રમે જે મહાન પરિવર્તન થયું છે તેનું પણ નિરૂપણ છે. જેના થકી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ભાગવત ધર્મનું પણ વર્ણન છે. અને અધ્યાત્મ સંબંધી બધી જ જાણવા યોગ્ય વાતો પણ આમાં છે. ભગવાનના પરાક્રમથી ભરેલા આ પવિત્ર આખ્યાનનું જે કોઈ મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કીર્તન અને શ્રવણ કરે છે તે કર્મોના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય પરમ પુરુષ પરમાત્માની આ નરસિંહ લીલાને, સેનાપતિઓ સહિત હિરણ્યકશિપુના વધને અને સંત શ્રેષ્ઠ પ્રહલાદજીના પવિત્ર પ્રભાવને એકાગ્ર ચિત્તે વાંચે છે અને સાંભળે છે, તે ભગવાનના અભયપદ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરી લે છે. હે યુધિષ્ઠિર, આ મનુષ્ય લોકમાં તમે બધા અત્યંત ભાગ્યશાળી છો. એ કેટલી ખુશીની વાત છે કે તમારા ઘરમાં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને ગુપ્તપણે નિવાસ કરે છે. તેથી સમસ્ત સંસારને પવિત્ર કરી દેનારા ઋષિ મુનિઓ વારંવાર તેમનું દર્શન કરવા માટે ચારે બાજુએથી તમારી પાસે આવતા રહે છે. જેમને મોટા મોટા મહાપુરુષો નિરંતર શોધતા રહે છે, જેમનામાં માયાનો લેશ માત્ર પણ નથી, તેઓ જ તમારા પ્રિય હિતૈષી મામાના પુત્ર ભાઈ, પૂજ્ય, આજ્ઞાકારી અને ગુરુ છે તથા સ્વયં આત્મા શ્રી કૃષ્ણ છે. શંકર, બ્રહ્મા વગેરે પણ પોતાની તમામ બુદ્ધિને પ્રયોજીને તેઓ વાસ્તવમાં કયું તત્વ છે એ રૂપે તેમનું વર્ણન કરી શકતા નથી. તો પછી અમે તો કરી જ શકીએ કેવી રીતે? અમે તો મૌન, ભક્તિ અને સંયમ વડે જ તેમની પૂજા કરીએ છીએ અને અંતમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તેઓ અમારી આ પૂજા સ્વીકારીને ભક્તવત્સલ ભગવાન અમારા પર પ્રસન્ન થાય. હે યુધિષ્ઠિર, એ જ એકમાત્ર આરાધ્ય દેવ છે. પ્રાચીન કાળમાં ઘણા મોટા મય નામના માયાવી અસુરે જ્યારે રુદ્રદેવની સુંદર કીર્તિમાં કલંક લગાડવાનું ઈચ્છ્યું, ત્યારે આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ફરીથી તેમના યશનું રક્ષણ અને તેનો વિસ્તાર કર્યો હતો. રાજા યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, હે નારદજી, મય દાનવ કયા કાર્યમાં જગદીશ્વર રુદ્રદેવના યશનો નાશ કરવા માગતો હતો અને તેમના યશનું રક્ષણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કેવી રીતે કર્યું એ તમે કૃપા કરીને બતાવો.
શ્રી નારદજીએ કહ્યું, એકવાર આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને દેવોએ યુદ્ધમાં અસુરોને જીતી લીધા હતા. તે સમયે તમામે તમામ અસુરો માયાવીઓના પરમ ગુરુ મય દાનવના શરણે ગયા. શક્તિશાળી મય દાનવે સોના, ચાંદી અને લોઢાના 3 વિમાનો બનાવ્યા. અરે તે વિમાન શું, જાણે 3 નગર જ હતા. તેઓ એટલા વિલક્ષણ હતા કે તેમને કોઈ જોઈ શકતું ન હતું અને તેમાં કોઈ પ્રકારનો ખતરો ન હતો. તે વિમાનોમાં યુદ્ધની અપાર સામગ્રી ભરેલી હતી. તેમની ગતિનો કોઈ અંદાજ પામી શકતું ન હતું. હે યુધિષ્ઠિર, દૈત્ય સેનાપતિઓના મનમાં 3 લોક અને લોકપાલો પ્રત્યે વેર ભાવ તો હતો જ. હવે તેને યાદ કરીને તેઓ તે 3 વિમાનો વડે તેમાં છુપાઈને નાશ કરવા લાગ્યા. ત્યારે લોકપાલોની સાથે બધા પ્રજાજનો ભગવાન શંકરના શરણે ગયા અને તેમણે પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, ત્રિપુરમાં રહેતા અસુરો અમારો નાશ કરી રહ્યા છે. અમે આપના શરણે છીએ, તો હે દેવાદિદેવ, તમે અમારું રક્ષણ કરો. તેમની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન શંકરે કૃપાસભર શબ્દોમાં કહ્યું, ગભરાવો નહીં. પછી તેમણે પોતાના ધનુષ્ય પર બાણ ચઢાવીને 3 પુરો પર છોડ્યું. તેમના તે બાણમાંથી સૂર્યમંડળમાંથી નીકળતા કિરણોની જેમ અન્ય ઘણા બધા બાણ નીકળ્યા. તેમનામાંથી જાણે આગની જ્વાળાઓ નીકળતી રહી હતી, જેને કારણે તે પુરો દેખાતા બંધ થઈ ગયા. તેમના સ્પર્શથી બધા જ વિમાનવાસીઓ નિષ્પ્રાણ થઈને નીચે પડ્યા. મહામાયાવી મય ઘણા બધા ઉપાય જાણતો હતો. તે વિમાનમાં બેઠેલા બધા દૈત્યોને ઉપાડી લાવ્યો અને પોતે બનાવેલા અમૃતના કૂવામાં નાખ્યા. તે સિદ્ધ અમૃત રસનો સ્પર્શ થતાં જ અસુરોના શરીર અતિ તેજસ્વી અને વજ્રતુલ્ય સુદૃઢ થઈ ગયા અને તેઓ વાદળાઓને ચીરી નાખતી વીજળીની આગની જેમ ઊભા થઈ ગયા. આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે જોયું કે મહાદેવજી તો પોતાનો સંકલ્પ પૂરો નહીં થવાને કારણે ખિન્ન થઈ ગયા છે, ત્યારે તેમણે તે અસુરો પર વિજય મેળવવા માટે એક યુક્તિ કરી. આજ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ તે સમયે ગાય બની ગયા અને બ્રહ્માજી વાછરડો બન્યા. બંને મધ્યાહન કાલે 3 પુરોમાં ગયા અને તે સિદ્ધ રસના કૂવાનું બધું અમૃત પી ગયા. જો કે તેનું રક્ષણ કરનારા દૈત્યો તે બંનેને જોઈ રહ્યા હતા, તો પણ ભગવાનની માયાથી તેઓ એટલા મોહિત થઈ ગયા હતા કે તેમને અટકાવી શક્યા નહીં. જ્યારે યુક્તિઓ જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ માયાસુરને આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે ભગવાનની લીલાને યાદ કરતા તેને કોઈ શોક થયો નહીં. તેણે શોક કરતા અમૃતના રક્ષકોને કહ્યું, ભાઈ, દેવો, અસુરો, મનુષ્યો કે અન્ય કોઈ પણ પ્રાણીઓ પોતાને માટે, પારકાને માટે કે બંને માટે પ્રારબ્ધ નિર્ધારેલું હોય તેને નષ્ટ કરી શકતા નથી. જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું, હવે શોક કરીને શું? ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની શક્તિઓ વડે ભગવાન શંકરના યુદ્ધની સામગ્રી તૈયાર કરી. તેમણે ધર્મમાંથી રથ, જ્ઞાનમાંથી સારથી, વૈરાગ્યમાંથી ધજા, ઐશ્વર્યમાંથી ઘોડા, તપસ્યામાંથી ધનુષ્ય, વિદ્યામાંથી કવચ, ક્રિયામાંથી બાણ અને પોતાની અન્ય બીજી શક્તિઓમાંથી અન્ય બીજી વસ્તુઓનું સર્જન કર્યું. આ સાધન સરંજામથી યુક્ત થઈને ભગવાન શંકર રથ પર સવાર થયા અને ધનુષ્ય બાણ ધારણ કર્યા. ભગવાન શંકરે અભિજીત મુહૂર્તમાં ધનુષ્ય પર બાણ ચઢાવ્યું અને તે 3 દુર્ભેદ્ય વિમાનોને ભસ્મ કરી નાખ્યા. હે યુધિષ્ઠિર, તે સમયે સ્વર્ગમાં નગારા વાગવા લાગ્યા અને સેંકડો વિમાનોની ભીડ જામી ગઈ. દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ અને સિદ્ધેશ્વરો હર્ષોલ્લાસથી જય જયકાર કરતા પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. અપ્સરાઓ ગાવા અને નાચવા લાગી. હે રાજન, આ પ્રમાણે તે 3 પુરોને ભસ્મ કરીને ભગવાન શંકરે ત્રિપુરારીનું બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું અને બ્રહ્મા વગેરે દેવોની સ્તુતિ સાંભળતા સાંભળતા તેઓ પોતાના ધામમાં પધારી ગયા.
આત્મ સ્વરૂપ જગતગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રમાણે પોતાની માયાથી મનુષ્યોના જેવી જે લીલાઓ કરે છે તે જ અનેક લોક પાવન લીલાઓનું ગાન ઋષિજનો કરતા રહે છે. કહો હવે હું તમને બીજું શું કહી સંભળાવું? 7મા સ્કંદ અંતર્ગત યુધિષ્ઠિર નારદ સંવાદમાંનો ત્રિપુર વિજય નામનો 10મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 11મો અધ્યાય માનવ ધર્મ, વર્ણ ધર્મ અને સ્ત્રી ધર્મનું નિરૂપણ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, ભગવાનમાં તન્મય પ્રહલાદજીના પવિત્ર ચરિત્રનું સાધુ સમાજ બહુ સન્માન કરે છે. તે સાંભળીને સંત શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિરને ઘણો આનંદ થયો. તેમણે નારદજીને બીજું પણ પૂછ્યું. યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, હે ભગવાન, હવે હું વર્ણો અને આશ્રમોના સદાચાર સહિત મનુષ્યોના સનાતન ધર્મ વિશે સાંભળવા ઈચ્છું છું. કારણ કે હું જાણું છું કે ધર્મથી જ મનુષ્યોને જ્ઞાન, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ અને સાક્ષાત પરમ પુરુષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તમે સ્વયં પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીના પુત્ર છો અને હે નારદજી, તમારા તપ, યોગ અને સમાધિને કારણે તેઓ પોતાના બીજા પુત્રો કરતા તમારું અધિક સન્માન કરે છે. તમારા જેવા નારાયણ પરાયણ, દયાળુ, સદાચારી અને શાંત બ્રાહ્મણો ધર્મના ગોપનીયમાં પણ ગોપનીય રહસ્યને જેવું યથાર્થ રૂપે જાણે છે તેવું બીજા લોકો જાણતા નથી. નારદજીએ કહ્યું, હે યુધિષ્ઠિર, અજન્મા ભગવાન જ સમસ્ત ધર્મોનું મૂળ કારણ છે. તે જ પ્રભુ ચરાચર જગતના કલ્યાણ માટે ધર્મ અને દક્ષની પુત્રી મૂર્તિ થકી પોતાના અંશથી અવતરીને બદરિકાશ્રમમાં તપ કરી રહ્યા છે. તે ભગવાન શ્રી નારાયણને નમસ્કાર કરીને તેમના જ મુખેથી સાંભળેલા સનાતન ધર્મનું હું વર્ણન કરું છું. તમે સાંભળો. હે યુધિષ્ઠિર, સર્વવેદ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી હરિ તેમના તત્વને જાણનારા મહર્ષિઓની સ્મૃતિઓ અને જેનાથી અંતઃકરણ પ્રસન્ન થાય છે તેવું કર્મ જ ધર્મનું મૂળ છે. હે યુધિષ્ઠિર, ધર્મના 30 લક્ષણો શાસ્ત્રોમાં કહ્યા છે. તે છે સત્ય, દયા, તપ, શૌચ, તિતિક્ષા, યોગ્યનો વિવેક, મનનો સંયમ, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, સ્વાધ્યાય, સરળતા, સંતોષ, સમદર્શી મહાત્માઓની સેવા, સાંસારિક ભોગોની ચેષ્ટાઓમાંથી ઉત્તરોત્તર નિવૃત્તિ, મનુષ્યના અભિમાનપૂર્ણ પ્રયત્નોનું પરિણામ વિપરીત જ આવે છે તેવા વિચારો, મૌન, આત્મચિંતન, સદાવ્રત વગેરેનું યથાયોગ્ય વિભાજન, પ્રાણીઓમાં અને ખાસ કરીને મનુષ્યોમાં આત્મભાવ તથા ભગવદ ભાવ, સંતોના પરમ આશ્રય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામ ગુણ લીલા વગેરેનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, સેવા, પૂજા વંદના, તેમના પ્રત્યે દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મસમર્પણ, આ 30 પ્રકારનું આચરણ બધા જ મનુષ્યોનો પરમ ધર્મ છે. આ આચરણ પાડવાથી શરૂઆતમાં ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. હે ધર્મરાજ, જેમના વંશમાં અખંડપણે સંસ્કાર ઉતરી આવ્યા હોય છે તેમને બ્રાહ્મણ કહે છે એવું બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે. જન્મથી અને કર્મથી શુદ્ધ બ્રાહ્મણો માટે યજ્ઞ કરવો અને કરાવવો, અધ્યયન કરવું અને કરાવવું, દાન, બ્રહ્મચર્ય વગેરે આશ્રમોમાં વિશેષ કર્મોનું વિધાન છે. અધ્યયન અને અધ્યાપન, દાન લેવું અને દાન આપવું તથા યજ્ઞ કરવો અને યજ્ઞ કરાવવો, આ 6 કર્મ બ્રાહ્મણના છે. ક્ષત્રિય દાન લેવું જોઈએ નહીં. પ્રજાનું રક્ષણ કરનારા ક્ષત્રિયનો જીવન નિર્વાહ બ્રાહ્મણો સિવાય અન્ય સર્વ પાસેથી કર અને દંડ વસૂલ કરવો વગેરે દ્વારા થાય છે. વૈશ્ય હંમેશા બ્રાહ્મણ વંશના અનુયાયી રહીને ગાયોનું રક્ષણ, ખેતી અને વ્યાપાર દ્વારા પોતાનો નિર્વાહ કરવો જોઈએ. શૂદ્રનો ધર્મ દ્વિજાતિઓની સેવા કરવાનો છે. તેનો જીવન નિર્વાહ તેનો માલિક કરે છે. બ્રાહ્મણોના જીવન નિર્વાહના સાધનો 4 પ્રકારના છે.
વાર્તા, શાલિન, યાયાવર અને સિલોંછન. આમાંની પહેલી કરતા બીજી અને બીજીથી ત્રીજી એમ ઉત્તરોત્તર વૃત્તિ શ્રેષ્ઠ છે. નીચલી વર્ણના મનુષ્યે આપત્તિ સિવાય ઉત્તમ વર્ણની વૃત્તિઓનું અવલંબન કરવું નહીં. ક્ષત્રિય દાન લેવા સિવાયની બ્રાહ્મણની બાકીની 5 વૃત્તિઓનું અવલંબન કરી શકે છે. આપત્તિ કાળમાં બધા જ બધી વૃત્તિઓ અપનાવી શકે છે. ઋત, અમૃત, મૃત, પ્રમૃત અને સત્યાનૃત, આમાંથી કોઈ પણ વૃત્તિનો આશ્રય લેવો, પરંતુ શ્વાન વૃત્તિનું અવલંબન કદી પણ કરવું નહીં. બજારમાં વેરાયેલું અન્ન તથા ખેતરોમાં ખેરેલું અન્ન વીણીને સિલોંછ વૃત્તિથી જીવન નિર્વાહ કરવો એ ઋત છે. વણ માગ્યે જે મળી જાય તે અયાચિત એટલે કે શાલીન વૃત્તિથી જીવન નિર્વાહ કરવો એ અમૃત છે. નિત્ય માગીને લાવવું અર્થાત યયાવર વૃત્તિથી જીવન ગુજારો કરવો એ મૃત છે. ખેતી વગેરે એટલે કે વાર્તા વૃત્તિથી જીવન નિર્વાહ કરવો એ પ્રમૃત છે. વાણિજ્ય વેપાર એ સત્યાનૃત છે અને નિમ્ન વર્ણની સેવા કરવી એ શ્વાન વૃત્તિ છે. બ્રાહ્મણે તથા ક્ષત્રિય આ છેલ્લી નિંદ્ય વૃત્તિનો આશ્રય ક્યારેય લેવો જોઈએ નહીં. કારણ કે બ્રાહ્મણ સર્વવેદમય અને ક્ષત્રિય રાજા સર્વદેવમય છે. શમ, દમ, તપ, શૌચ, સંતોષ, ક્ષમા, સરળતા, જ્ઞાન, દયા, ભગવત પરાયણતા અને સત્ય આ બ્રાહ્મણના લક્ષણો છે. યુદ્ધ માટે ઉત્સાહ, વીરતા, ધીરતા, તેજસ્વિતા, ત્યાગ, આત્મસંયમ, ક્ષમા, બ્રાહ્મણ ભક્તિ, અનુગ્રહ અને પ્રજાનું રક્ષણ આ ક્ષત્રિયના લક્ષણો છે. દેવ, ગુરુ અને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિભાવ, અર્થ, ધર્મ, કામ એ ત્રણેય પુરુષાર્થોનું રક્ષણ, આસ્તિકતા, ઉદ્યમ અને નિત્ય વ્યવહાર નિપુણતા આ વૈશ્યના લક્ષણો છે. ઉચ્ચ વર્ણો પ્રત્યે વિનમ્રતા, પવિત્રતા, સ્વામીની નિષ્કપટ સેવા, વેદ મંત્રો વિનાનું યજન, અસ્તેય એટલે કે ચોરી ન કરવી, સત્ય તથા ગાયો બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ આ શૂદ્રના લક્ષણો છે. પત્નીની સેવા કરવી, તેને અનુકૂળ રહેવું, તેના સંબંધીઓને પ્રસન્ન રાખવા અને હંમેશા પતિના વ્રત નિયમોને જાણવા આ પતિને જ ઈશ્વર માનનારી પતિવ્રતા સ્ત્રીઓના ધર્મ છે. સાધ્વી સ્ત્રીએ કચરો પૂંજો વાળવો, લીપવું તથા ચોક પૂરવો વગેરેથી ઘરને અને મનોહર વસ્ત્રો આભૂષણોથી પોતાના શરીરને શણગારાયેલા રાખવા જોઈએ તથા ઘર વખરીને સાફ સ્વચ્છ રાખવી જોઈએ. પોતાના પતિની નાની મોટી ઈચ્છાઓને સમય સંજોગો અનુસાર પૂરી કરવી જોઈએ. વિનય, ઇન્દ્રિય સંયમ, સત્ય અને પ્રિય વાણી વગેરેથી પતિની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ. જે કંઈ મળે તેમાં જ સંતુષ્ટ રહેવું અને કોઈ પણ વસ્તુ માટે ન લલચાવવું. તેણે બધા જ કાર્યોમાં ચતુર અને ધર્મજ્ઞ થવું જોઈએ. સત્ય અને પ્રિય બોલવું જોઈએ. પોતાના કર્તવ્યમાં સાવધાન રહેવું, પવિત્રતા અને પ્રેમથી પરિપૂર્ણ રહીને પતિ જો પતિત ન હોય તો તેનો સહવાસ કરવો. જે સ્ત્રી લક્ષ્મીની જેમ પતિ પરાયણ રહીને પોતાના પતિને સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજીને તેની સેવા કરે છે, તેનો પતિ વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાનના સારૂપ્યને પ્રાપ્ત કરે છે અને તે પોતે લક્ષ્મીજીની જેમ તેની સાથે આનંદનો અનુભવ કરે છે. હે યુધિષ્ઠિર, જેઓ ચોરી તથા અન્ય બીજા પાપ કર્મ કરતા નથી તે અત્યંજ, ચાંડાલ વગેરે નિમ્ન વર્ણની વર્ણશંકર જાતિઓની વૃત્તિઓ એ જ છે કે જે કુળ પરંપરાથી તેમને ત્યાં ચાલી આવેલી છે. વેદદર્શી ઋષિમુનિઓએ યુગે યુગે ઘણું કરીને મનુષ્યોના સ્વભાવ અનુસાર ધર્મની વ્યવસ્થા કરેલી છે. તે જ ધર્મ તેમના માટે આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ કલ્યાણકારી છે. જે મનુષ્ય સ્વાભાવિક વૃત્તિનો આશ્રય લઈને પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરે છે તે ધીરે ધીરે તે સ્વાભાવિક કર્મો કરીને પણ ઉન્નત થઈ જાય છે અને અંતે ગુણાતીત થઈ જાય છે. હે મહારાજ, જેમ વારંવાર પાક લેવાથી ખેતર પોતે શક્તિહીન થઈ જાય છે અને તેમાં ધાન્યના અંકુર ફૂટવાનું બંધ થઈ જાય છે ત્યાં સુધી કે તેમાં વાવેલું બીજ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે,
તેવી જ રીતે આ ચિત્ત કે જે વાસનાઓનો ભંડાર છે તે વિષયોના અતિ સેવનથી પોતે જ વિરક્ત થઈ જાય છે. જો કે સ્વલ્પ ભોગોથી એવું થતું નથી. જેમ કે એક એક ટીપું ઘી નાખવાથી આગ હોલવાતી નથી, પણ એક સમાટું વધુ ઘી પડી જતા તો તે હોલવાઈ જાય છે. જે મનુષ્યના વર્ણને બતાવવું તે લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે, તે જો બીજા વર્ણવાળા મનુષ્યમાં જોવા મળે તો તેને પણ તે જ વર્ણનો સમજવો જોઈએ. 7મા સ્કંદ અંતર્ગત યુધિષ્ઠિર નારદ સંવાદમાંનો સદાચાર નિર્ણય નામનો 11મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 12મો અધ્યાય બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને વાનપ્રસ્થાશ્રમના નિયમો. નારદજી કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, ગુરુકુળમાં નિવાસ કરતા બ્રહ્મચારીએ પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને સેવકની જેમ વિનીત બની રહેવું, ગુરુના ચરણોમાં સદ્રઢ અનુરાગ રાખવો અને તેમના હિતમાં કાર્યો કરતા રહેવું. સાંજે અને સવારે ગુરુ, અગ્નિ, સૂર્ય અને શ્રેષ્ઠ દેવોની ઉપાસના કરવી તથા મૌન ધારણ કરીને એકાગ્રતાપૂર્વક ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતા રહીને બંને સમયની સંધ્યા પૂજા કરવી. ગુરુ જ્યારે બોલાવે ત્યારે જ સંપૂર્ણપણે અનુશાસનમાં રહીને તેમની પાસે વેદોનો અભ્યાસ કરવો. પાઠના આરંભે અને અંતે ગુરુના ચરણોમાં માથું ટેકવીને પ્રણામ કરવા. શાસ્ત્રની આજ્ઞા અનુસાર મેખલા, મૃગચર્મ, વસ્ત્ર, જટા, દંડ, કમંડળ, યજ્ઞોપવિત તથા હાથમાં દર્ભ ધારણ કરવા. સાંજે અને સવારે ભિક્ષા માગી લાવવી અને તે ગુરુને સમર્પિત કરી દેવી. તેઓ આજ્ઞા આપે ત્યારે ભોજન કરવું અને ક્યારેક આજ્ઞા ન આપે તો ઉપવાસ કરવો. પોતાના શીલનું રક્ષણ કરવું, ઓછું જમવું, પોતાના કાર્યો નિપુણતા સાથે કરવા, શ્રદ્ધા રાખવી અને ઇન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં રાખવી. સ્ત્રીઓ અને સ્ત્રીઓને વશ રહેનારાઓ સાથે જેટલી જરૂર હોય તેટલો જ વ્યવહાર કરવો. જે ગૃહસ્થ ન હોય અને પોતે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધું હોય તેણે સ્ત્રી વિષયક ચર્ચાઓથી તો અળગા જ રહેવું જોઈએ. કારણ કે ઇન્દ્રિયો ઘણી બળવાન છે. એ પ્રયત્નપૂર્વક સાધન કરનારાઓના મનને પણ ક્ષુબ્ધ કરીને આકર્ષી લે છે. યુવાન બ્રહ્મચારીએ યુવાન વયની ગુરુપત્નીઓ પાસે વાળ ઓરવવા, શરીર ચોળવવું, સ્નાન કરવું, સુગંધિત દ્રવ્યો લગાડવા વગેરે કાર્યો કરવા જોઈએ નહીં. કારણ કે સ્ત્રીઓ આગ જેવી છે અને પુરુષો ઘીના ઘડા જેવા છે. એકાંતમાં તો પોતાની પુત્રી સાથે પણ રહેવું જોઈએ નહીં. જ્યારે તે એકાંતમાં ન હોય ત્યારે પણ તેની પાસે આવશ્યકતા અનુસાર જ રહેવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ જીવ આત્મ સાક્ષાત્કાર દ્વારા આ દેહ અને ઇન્દ્રિયો તો આભાસ માત્ર છે એવો નિશ્ચય કરી લઈને સ્વતંત્ર થઈ જતો નથી, ત્યાં સુધી હું પુરુષ છું અને આ સ્ત્રી છે એવો દ્વૈત ભાવ દૂર થતો નથી. અને ત્યાં સુધી એ પણ ચોક્કસ છે કે આવા પુરુષો જો સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં રહે તો એમનામાં એમની ભોગ્ય બુદ્ધિ થઈ જશે. આ શીલ રક્ષણ વગેરે ગુણોનું ગૃહસ્થ અને સંન્યાસી માટે પણ વિધાન છે. ગૃહસ્થ માટે ગુરુકુળમાં નિવાસ કરીને ગુરુની સેવા શુશ્રુષા કરવાનું વૈકલ્પિક વિધાન છે. કારણ કે ઋતુગમનને કારણે તેણે ત્યાંથી ઘરે પણ જવું પડે છે. જેઓ બ્રહ્મચર્યનું વ્રત ધારણ કરતા હોય તેમણે આંખોમાં કાજળ અને કેશમાં તેલ લગાડવા નહીં, શરીરે સુગંધિત દ્રવ્યો ચોડવા નહીં, સ્ત્રીઓના ચિત્રો બનાવવા નહીં, તેમણે માંસ અને મદિરા સાથે કોઈ સંબંધ રાખવો નહીં તથા ફૂલહાર, અત્તર, ફૂલેદ, ચંદન અને આભૂષણોનો ત્યાગ કરી દેવો. આ પ્રમાણે ગુરુકુળમાં નિવાસ કરતા રહીને દ્વિજાતીય પોતાની શક્તિ અને આવશ્યકતા પ્રમાણે વેદ, તેમના શિક્ષા, કલ્પ વગેરે અંગો અને ઉપનિષદોનું અધ્યયન કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પછી જો સામર્થ્ય હોય તો ગુરુને મોં માગી દક્ષિણા આપવી જોઈએ. ત્યારબાદ તેમની આજ્ઞાથી ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસ આશ્રમોમાં પ્રવેશ કરવો અને આજીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા રહીને તે જ આશ્રમોમાં રહેવું. જો કે ભગવાન સ્વરૂપથી સર્વત્ર એક રસ રહેલા છે
તેથી તેમનું ક્યાંય પ્રવેશ કરવાનું કે બહાર નીકળવાનું બનતું નથી. તો પણ તેઓ અગ્નિ, ગુરુ, આત્મા અને સમસ્ત પ્રાણીઓમાં પોતાના આશ્રિત જીવોની સાથે વિશેષ રૂપે વિરાજમાન છે. તેથી તેમના પર હંમેશા નજર જમાવેલી રહેવી જોઈએ. આ પ્રમાણે આચરણ કરનારો બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસી અથવા ગૃહસ્થ વિજ્ઞાન સંપન્ન થઈને પરમ બ્રહ્મ તત્વનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી લે છે. હે યુધિષ્ઠિર, હવે હું ઋષિઓના મત અનુસાર વાનપ્રસ્થ આશ્રમના નિયમો બતાવું છું. એમનું આચરણ કરવાથી વાનપ્રસ્થ આશ્રમીને અનાયાસ જ ઋષિઓના લોક મહરલોકની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. વાનપ્રસ્થ આશ્રમીએ ખડેલી જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થતા ચોખા, ઘઉં વગેરે ધાન્ય ખાવા જોઈએ નહીં. ખેડિયા વિના પેદા થયેલું અનાજ પણ જો કસમયે પાક્યું હોય તો તે પણ ખાવું જોઈએ નહીં. તેણે અગ્નિથી રાંધેલું કે કાચું અનાજ પણ ખાવું નહીં. માત્ર સૂર્યની ગરમીથી પાકેલા કંદ, મૂળ, ફળ વગેરેનું જ સેવન કરવું. જંગલોમાં આપોઆપ જ પેદા થયેલા ધાન્યોથી નિત્ય નૈમિત્તિક ચરુનો એટલે કે યજ્ઞ નિમિત્તે રાંધેલા અન્નનો અને પુરોડાસનો એટલે કે યજ્ઞ માટે બનાવેલ ચોખાના લોટના ભોજનનો હવન કરવો. જ્યારે નવા અન્ન, ફળ, ફૂલ વગેરે મળવા લાગે ત્યારે અગાઉ ભેગા કરેલા અન્નનો પરિત્યાગ કરી દેવો. અગ્નિહોત્રના અગ્નિની જાળવણી માટે જ ઘર, પર્ણકુટીર કે પહાડની ગુફાઓનો આશ્રય લેવો. પોતે ઠંડી, પવન, અગ્નિ, વરસાદ અને ગરમી સહન કરવા. માથા પર જટા ધારણ કરવી અને વાળ, રૂવાટા, નખ તેમજ દાઢી મૂછ કપાવવા નહીં. તથા શરીર પરથી મેલ પણ અડગો કરવો નહીં. કમંડળ, મૃગચર્મ, દંડ, વલકલ વસ્ત્ર અને અગ્નિહોત્રની સામગ્રી પોતાની પાસે રાખવા. વિચારવાન મનુષ્ય 12, 8, 4, 2 કે 1 વર્ષ સુધી વાનપ્રસ્થ આશ્રમના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ક્યાંય વધુ તપ કરવાનો ક્લેશ સહન કરવાને લીધે બુદ્ધિ શિથિલ બની ન જાય. વાનપ્રસ્થી મનુષ્ય જ્યારે બીમારી કે ઘણપણને કારણે પોતાના કર્મો પૂરા ન કરી શકે અને વેદાંત વિચાર કરવાની પણ પોતાની શક્તિ ન રહે ત્યારે તેણે ઉપવાસ વગેરે વ્રત કરવા જોઈએ. ઉપવાસ કરતા પહેલા જ તેણે પોતાના આવાહનીય વગેરે અગ્નિઓને પોતાના આત્મામાં લીન કરી લેવા. હુંપણાનો અને મારુંપણાનો ત્યાગ કરીને શરીરને તેના કારણભૂત તત્વોમાં યથાયોગ્ય રીતે સમ્યકપણે લીન કરી દેવું. જીતેન્દ્રિય પુરુષે પોતાના શરીરના છિદ્ર અવકાશોને આકાશમાં, પ્રાણોને વાયુમાં, ઉષ્માને અગ્નિમાં, લોહી, કફ, પરુ વગેરે જળયુક્ત તત્વોને જળમાં અને અસ્થિ વગેરે શેષ વસ્તુઓને પૃથ્વીમાં લીન કરી લેવા. આ જ પ્રમાણે વાણીને અને તેના કર્મ ઉચ્ચારણ ભાષાને તેના અધિષ્ઠાતા દેવતા અગ્નિમાં, હાથોને અને તેમના વડે થતા કલા કૌશલ્યને ઇન્દ્રમાં, ચરણોને અને તેમની ગતિને કારણ સ્વરૂપ વિષ્ણુમાં, રતિ અને ઉપસ્થને પ્રજાપતિમાં, તેમજ પાયુ અને મળોત્સર્ગને તેમના આશ્રય અનુસાર મૃત્યુમાં લીન કરી લેવા. સ્રોત એટલે કે કાનને અને તેના દ્વારા સાંભળવામાં આવતા શબ્દને દિશાઓમાં, સ્પર્શ અને ત્વચાને વાયુમાં, નેત્ર સહિત રૂપને જ્યોતિમાં, મધુર વગેરે રસો સહિત રસના ઇન્દ્રિય જીભને જળમાં અને હે રાજન ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય એટલે કે નાકને અને તેના વડે સૂંઘવામાં આવતી ગંધને પૃથ્વીમાં લીન કરી લેવા. મનોરથો સહિત મનને ચંદ્રમાં, સમજમાં આવતા પદાર્થો સહિત બુદ્ધિને બ્રહ્મામાં તથા અહંતા અને મમતા રૂપ ક્રિયા કરતા અહંકારને તેના કાર્યો સહિત રુદ્રમાં લીન કરી લેવા. આ જ પ્રમાણે ચેતના સહિત ચિત્તને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે જીવમાં અને ગુણોના કારણભૂત વિકારી જેવા પ્રતીત થતા જીવને પરબ્રહ્મમાં લીન કરી લેવા. એ સાથે જ પૃથ્વીને જળમાં, જળને અગ્નિમાં, અગ્નિને વાયુમાં, વાયુને આકાશમાં, આકાશને અહંકારમાં, અહંકારને મહત્તત્વમાં, મહત્તત્વને અવ્યક્તમાં અને અવ્યક્તને અવિનાશી પરમાત્મામાં લીન કરી લેવા.
આ પ્રમાણે અવિનાશી પરમાત્માના રૂપમાં અવિષ્ટ જે ચિદ વસ્તુ રહે છે તે આત્મા છે, તે હું છું એવું જાણીને અનન્ય ભાવમાં સ્થિત થઈ જવું. જેમ અગ્નિ પોતાના આશ્રયભૂત લાકડું વગેરે ભસ્મ થઈ જવાથી પોતે શાંત થઈને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે તેણે એટલે કે વાનપ્રસ્થિ પુરુષે પણ ઉપરત થઈ જવું. 7મા સ્કંધ અંતર્ગત યુધિષ્ઠિર નારદ સંવાદમાંનો સદાચાર નિર્ણય નામનો 12મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 13મો અધ્યાય યતિ ધર્મનું નિરૂપણ તથા અવધૂત પ્રહલાદનો સંવાદ. નારદજી કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, વાનપ્રસ્થિમાં જો બ્રહ્મચારીનું સામર્થ્ય હોય તો તેણે શરીર સિવાય સર્વ કાયનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસ લઈ લેવો તથા કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થાન અને સમયની અપેક્ષા રાખ્યા વિના એક ગામમાં ફક્ત એક જ રાત્રિ માટે રોકાવાનો નિયમ લઈને પૃથ્વી પર વિચરણ કરતા રહેવું. તે જો વસ્ત્ર પહેરે તો માત્ર લંગોટી પહેરે કે જેનાથી તેનું ગુપ્તાંગ ઢંકાયેલું રહે, અને જ્યાં સુધી કોઈ આફત ઊભી ન થાય ત્યાં સુધી તેણે દંડ અને પોતાના આશ્રમના ચિહ્નો સિવાયની પોતે ત્યજી દીધેલી કોઈ પણ વસ્તુને ગ્રહણ કરવી નહીં. સંન્યાસીએ સમસ્ત પ્રાણીઓના હિતૈષી થવું, શાંત રહેવું, ભગવત પરાયણ રહેવું અને કોઈનો પણ આશ્રય ન લેતા પોતે પોતાનામાં રમમાણ રહીને એકલા જ વિચરવું. આ સંપૂર્ણ વિશ્વને કાર્ય અને કારણથી પરમાત્મામાં અધ્યયસ્ત જાણવું અને કાર્ય કારણ સ્વરૂપ આ વિશ્વમાં પોતાના બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને પરિપૂર્ણ જોવો. આત્મદર્શી સંન્યાસીએ સુષુપ્તિ અને જાગૃતિની સંધિમાં પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો તથા બંધન અને મોક્ષ બંને કેવળ માયા છે, વાસ્તવમાં કશું નથી એમ સમજવું. તેણે ન તો શરીરના અવશ્ય થનારા મૃત્યુનું અભિનંદન કરવું કે ન તો અનિશ્ચિત જીવનનું. કેવળ સમસ્ત પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિના અને તેમના નાશના કારણભૂત કાળની પ્રતીક્ષા કરતા રહેવું. તેણે અસત્ય અનાત્મ વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરતા શાસ્ત્રોમાં પ્રેમ ન કરવો. પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે કોઈ વ્યવસાય ન કરવો. માત્ર વાદ વિવાદ કરવા માટે જ કોઈ તર્ક ન કરવો અને સંસારમાં કોઈનો પક્ષ ન લેવો. શિષ્યોની મંડળી રચવી નહીં, ઘણા બધા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો નહીં, પ્રવચન કરવા નહીં અને મોટા કામ આદરવા નહીં. શાંત, સમદર્શી અને મહાત્મા સંન્યાસી માટે કોઈ આશ્રમનું બંધન એ ધર્મનો હેતુ નથી. તે ભલે પછી પોતાના આશ્રમના ચિહ્નો ધારણ કરે કે ત્યજી દે. તેની પાસે આશ્રમનું કોઈ ચિહ્ન ભલે ન હોય, પણ તેણે આત્માના અનુસંધાનમાં મગ્ન રહેવું. પોતે હોય અત્યંત વિચારશીલ, પણ તેણે દેખાવું પાગલ અને બાળકના જેવા. તે અત્યંત પ્રભાવશાળી હોય તો પણ તેણે સાધારણ મનુષ્યોની દ્રષ્ટિમાં એવા દેખાવું કે જાણે તે કોઈ મૂંગો હોય. હે યુધિષ્ઠિર, આ બાબતમાં મહાત્માઓ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ વર્ણવે છે. તે છે દત્તાત્રેય મુનિ અને ભક્તરાજ પ્રહલાદનો સંવાદ. ભગવાનના પરમ પ્રેમી પ્રહલાદજી એકવાર કેટલાક મંત્રીઓની સાથે લોકોના હૃદયની વાત જાણવાની ઈચ્છાથી લોકો વચ્ચે વિચરણ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે તેમણે જોયું કે સહ્યાદ્રીની તળેટીમાં કાવેરી નદીના કાંઠે પૃથ્વી પર જ એક મુનિ પડેલા છે. તેમના શરીરની નિર્મળ જ્યોતિ તેના અંગો ધૂળથી ઢંકાયેલા હોવાને કારણે ઢંકાઈ ગયેલી હતી. તેમના કર્મ, આકાર, વાણી, વર્ણ, આશ્રમ વગેરેના ચિહ્નો પરથી લોકો એ સમજી શકતા ન હતા કે તેઓ કોઈ સિદ્ધ પુરુષ છે કે નહીં. ભગવાનના પરમ પ્રેમી ભક્ત પ્રહલાદજીએ પોતાના માથાથી તેમના ચરણોને સ્પર્શીને પ્રણામ કર્યા અને વિધિપૂર્વક તેમની પૂજા કર્યા પછી જાણવાની ઈચ્છાથી આ પ્રમાણે પૂછ્યું, હે ભગવાન, તમારું શરીર ઉદ્યોગી અને ભોગી પુરુષના જેવું હુષ્ટપુષ્ટ છે. સંસારનો એવો નિયમ છે કે ઉદ્યોગ કરનારાઓને ધન મળે છે, ધનવાનોને જ ભોગ મળે છે અને ભોગીજનોનું જ શરીર હુષ્ટપુષ્ટ હોય છે.
બીજું કોઈ કારણ તો હોઈ શકતું નથી. હે ભગવાન, તમે કોઈ ઉદ્યોગ તો કરતા નથી, બસ આમ જ પડ્યા રહો છો. તેથી તમારી પાસે ધન નથી તો તમને ભોગ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થવાના? બ્રાહ્મણ દેવતા, ભોગ વગર પણ તમારું આ શરીર આટલું હુષ્ટપુષ્ટ કેમ છે? જો તે અમારે સાંભળવા યોગ્ય હોય તો અવશ્ય કહી બતાવો. તમે વિદ્વાન, સમર્થ અને ચતુર છો. આવી અવસ્થામાં સમસ્ત સંસારને કર્મ કરતો જોઈને પણ તમે સ્વભાવપૂર્ણ પડી રહ્યા છો. એનું કારણ શું છે? નારદજી કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, પ્રહલાદજીએ મહામુનિ દત્તાત્રેયજીને જ્યારે આ પ્રમાણે પૂછ્યું ત્યારે તેમણે પોતાની અમૃતમય વાણીથી હસતા હસતા કહ્યું. દત્તાત્રેયજીએ કહ્યું, હે દૈત્યરાજ, તમામ શ્રેષ્ઠ પુરુષો તમારું સન્માન કરે છે. મનુષ્યોને કર્મોની પ્રવૃત્તિનું અને તેમની નિવૃત્તિનું શું ફળ મળે છે એ તમે પોતાની જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જાણો જ છો. તમારી અનન્ય ભક્તિને કારણે દેવાદિદેવ ભગવાન નારાયણ હંમેશા તમારા હૃદયમાં વિરાજમાન રહે છે. અને જેમ સૂર્ય અંધકારનો નાશ કરી દે છે તેવી જ રીતે તેઓ તમારા અજ્ઞાનનો નાશ કરતા રહે છે. તેમ છતાં હે પ્રહલાદજી, મેં જે કંઈ જાણ્યું છે તે અનુસાર હું તમારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપું છું. કારણ કે આત્માની શુદ્ધિની અભિલાષા કરનારાઓએ તમારું સન્માન અવશ્ય કરવું જોઈએ. હે પ્રહલાદજી, તૃષ્ણા એક એવી વસ્તુ છે કે જે ઈચ્છા અનુસાર ભોગો ભોગવ્યા પછી પણ પૂરી થતી નથી. અને એ જ કારણે જન્મ મરણના ચકવારમાં ભટકવું પડે છે. તૃષ્ણા એ મારી પાસે કોણ જાણે કેટલા કર્મો કરાવ્યા છે અને તેને કારણે કોણ જાણે મને કેટલી યોનિઓમાં નાખ્યો છે. કર્મોને કારણે અનેક યોનિઓમાં ભટકતા ભટકતા દેવયોગે મને આ મનુષ્ય યોનિ મળી છે કે જે સ્વર્ગ, મોક્ષ, તિર્યક યોનિ અને આ મનુષ્ય શરીરની પણ પ્રાપ્તિનું દ્વાર છે. અને આમાં પુણ્ય કરવામાં આવે તો સ્વર્ગની, પાપ કરવામાં આવે તો પશુ પક્ષી વગેરે યોનિની, નિવૃત્તિ થઈ જવામાં આવે તો મોક્ષની, અને બંને પ્રકારના એટલે કે પાપ પુણ્યના કર્મ કરવામાં આવે તો ફરીથી મનુષ્ય યોનિની જ પ્રાપ્તિ થવા પામે છે. પરંતુ હું જોઉં છું કે સંસારના સ્ત્રી પુરુષો કર્મ તો કરે છે સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખના નિવારણ માટે, પરંતુ તેનું ફળ તો ઉલટું જ મળે છે. તેવો હોય તે કરતાંય વધુ દુઃખમાં પડે છે. તેથી જ હું કર્મોમાંથી ઉપરત થઈ ગયો છું. સુખ જ આત્માનું સ્વરૂપ છે. સઘળી ક્રિયામાંથી નિવૃત્તિ એ જ આત્માને પ્રકાશિત થવાનું સ્થાન છે. તેથી સઘળા ભોગોને માત્ર મનની કલ્પના જ સમજીને હું પોતાના પ્રારબ્ધને ભોગવતો રહીને પડ્યો રહું છું. મનુષ્ય પોતાના સાચા સ્વાર્થને એટલે કે વાસ્તવિક સુખને કે જે આત્માનું સ્વરૂપ છે તેને ભૂલી જઈને આ મિથ્યા દ્વૈતને સત્ય માનતો રહીને અત્યંત ભયંકર અને વિચિત્ર જન્મો અને મૃત્યુઓમાં ભટકતો રહે છે. જેમ અજ્ઞાની મનુષ્ય પાણીમાં પેદા થતા ફીણ અને લીલથી ઢંકાયેલા પાણીને પાણી સમજતો નથી અને પાણી મેળવવા મૃગજળ તરફ દોડે છે, તેવી જ રીતે પોતાના આત્માથી ભિન્ન એટલે કે અનાત્મ વસ્તુમાં સુખ માનતો મનુષ્ય આનંદનો સાગર એવા આત્માને છોડીને સુખની પ્રાપ્તિ માટે વિષયો તરફ દોડે છે. હે પ્રહલાદજી, શરીર વગેરે તો પ્રારબ્ધને આધીન છે. તેના વડે જે માણસ પોતાને માટે સુખ મેળવવા અને દુઃખ દૂર કરવા ઈચ્છે છે તે ક્યારેય પોતાના કામમાં સફળ થતો નથી. તેના વારંવાર કરેલા સઘળા કર્મ વ્યર્થ થઈ જાય છે. માણસ હંમેશા શારીરિક, માનસિક વગેરે દુઃખોથી આક્રાંત એટલે કે પરાભૂત જ રહે છે. તે મરણશીલ તો છે જ. જો તેણે ભારે શ્રમ અને કષ્ટ કરીને થોડું ધન અને કેટલાક ભોગો મેળવી પણ લીધા તો તેથી તેને શો લાભ? લોભી અને ઇન્દ્રિયોને વશ રહેતા ધનવાનોના દુઃખ તો મેં સારી પેઠે જોયા છે. તેમણે ભયને લીધે ઊંઘ આવતી નથી. સૌના પર તેમને શંકા થયા જ કરે છે. જેઓ જીવનના અને ધનના લોભી છે તેઓ રાજા, ચોર, શત્રુ, સ્વજન, પશુ પંખી, યાચક અને કાળથી અરે ત્યાં સુધી કે ક્યાંય હું ભૂલ કરી ન બેસું, વધારે ખર્ચ ન કરી નાખું એવી આશંકાથી સ્વયં હંમેશા બીતા રહે છે.
તેથી બુદ્ધિમાન મનુષ્યે તે ધનનો અને જીવનની સ્પૃહાનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ કે જેને કારણે શોક, મોહ, ભય, ક્રોધ, રાગ, કાયરતા, શ્રમ વગેરેના શિકાર થવું પડે છે. હે પ્રહલાદજી, આ લોકમાં મારા સૌથી મોટા ગુરુ છે અજગર અને મધમાખી. તેમનાથી મને વૈરાગ્ય અને સંતોષ પ્રાપ્ત થયા છે. મધમાખી જેમ મધ એકઠું કરે છે તેવી જ રીતે લોકો ઘણા કષ્ટથી ધનનો સંચય કરે છે, પરંતુ બીજું જ કોઈ તે ધનરાશિના માલિકને મારીને તે ધન તેની પાસેથી પડાવી લે છે. એનામાંથી મેં એવો બોધ ગ્રહણ કર્યો કે વિષય ભોગોથી વિરક્ત જ રહેવું. હું અજગરની જેમ નિષ્ક્રિય પડ્યો રહું છું અને દેવયોગે જે મળી જાય છે તેમાં જ સંતુષ્ટ રહું છું. અને જો કશું મળતું નથી તો ઘણા દિવસો સુધી ધૈર્ય ધારણ કરીને બસ આમ જ પડ્યો રહું છું. ક્યારેક થોડું અન્ન ખાઈ લઉં છું તો ક્યારેક વધુ, ક્યારેક સ્વાદિષ્ટ તો ક્યારેક નીરસ સ્વાદ વિનાનું, અને ક્યારેક અનેક ગુણોવાળું તો ક્યારેક સર્વથા ગુણ વગરનું. ક્યારેક ઘણી શ્રદ્ધાથી મળેલું અન્ન ખાઉં છું તો ક્યારેક અપમાન સાથે મળેલું, અને કોઈ વેળા આપોઆપ જ મળી જવાથી ક્યારેક દિવસે, ક્યારેક રાત્રે, અને ક્યારેક એકવાર જમ્યા પછી પણ બીજી વાર જમું છું. હું પોતાના પ્રારબ્ધનો ભોગ ભોગવવામાં જ સંતુષ્ટ રહું છું. તેથી મને રેશમી કે સુતરાઉ, વલકર કે અન્ય કોઈ જેવું પણ વસ્ત્ર મળી જાય છે તેવું જ પહેરી લઉં છું. ક્યારેક હું ધરતી, ઘાસ, પાંદડા, પથ્થર કે રાખના ઢગલા પર જ પડ્યો રહું છું, તો ક્યારેક બીજાઓની ઈચ્છાથી મહેલોમાં પલંગ અને ગાદીઓ પર સૂઈ જાઉં છું. હે દૈત્યરાજ, ક્યારેક હું નાઈ ધોઈને શરીરને ચંદન લગાડીને સુંદર વસ્ત્રો, ફૂલોના હાર અને ઘરેણાં પહેરીને રથ, હાથી અને ઘોડા પર આરૂઢ થઈને ફરું છું, તો ક્યારેક પિચાસની જેમ બિલકુલ દિગંબર વેશે વિચરણ કરું છું. મનુષ્યોના સ્વભાવ એક સરખા હોતા નથી, તેથી નથી તો હું કોઈની નિંદા કરતો કે નથી તો કોઈના વખાણ કરતો. હું કેવળ તેમનું પરમ કલ્યાણ અને પરમાત્મા સાથેનું ઐક્ય ઈચ્છું છું. સત્યનું અનુસંધાન કરનારા મનુષ્યે જે અનેક પ્રકારના પદાર્થો અને તેમાં જે વિવિધતા જણાય છે તે બધાને ચિત્તવૃત્તિમાં હોમી દેવા. ચિત્તવૃત્તિને આ પદાર્થો વિશે વિવિધ ભ્રમ પેદા કરનારા મનને સાત્વિક અહંકારમાં, સાત્વિક અહંકારને મહત્તત્વ વડે માયામાં હવન કરી દેવા. આ પ્રમાણે આ બધી વિવિધતાનું કારણ માયા જ છે એવો નિશ્ચય કર્યા પછી તે માયાને આત્માના અનુભવમાં સ્વાહા કરી દેવી. આ પ્રમાણે તેણે આત્મ સાક્ષાત્કાર વડે આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈને નિષ્ક્રિય અને ઉપરત થઈ જવું. હે પ્રહલાદજી, મારું આ આત્મવૃત્તાંત અત્યંત ગોપનીય છે, તેમજ લોક અને શાસ્ત્રોથી પર છે. તમે ભગવાનના અત્યંત પ્રેમી છો, તેથી મેં તમારી સમક્ષ આ વર્ણવ્યું છે. નારદજી કહે છે, હે મહારાજ, પ્રહલાદજીએ દત્તાત્રેય મુનિ પાસેથી પરમહંસોના આ ધર્મનું શ્રવણ કર્યા પછી તેમની પૂજા કરી અને પછી તેમની પાસેથી વિદાય લઈને અતિ પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાની રાજધાનીમાં જવા માટે પ્રસ્થાન કર્યું. 7મા સ્કંદ અંતર્ગત યુધિષ્ઠિર નારદ સંવાદ માનો યતિ ધર્મ માનો 13મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 14મો અધ્યાય ગૃહસ્થ સંબંધી સદાચારનું વર્ણન. રાજા યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું, હે દેવર્ષિ, મારા જેવા ઘર સંસારમાં આસક્ત ગૃહસ્થો વિશેષ પરિશ્રમ કર્યા વિના આ પદને કયા સાધનથી પ્રાપ્ત કરી શકે, એ મને તમે કૃપા કરીને કહી બતાવો. નારદજીએ કહ્યું, હે રાજન, મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું અને ગૃહસ્થના ધર્મ અનુસાર બધા કામ કરવા, પરંતુ તે બધા કામ ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવા અને મોટા મોટા સંત મહાત્માઓની સેવા પણ કરવી. ફુરસદ પ્રમાણે વિરક્ત પુરુષો વચ્ચે રહેવું અને વારંવાર શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનના અવતારોની લીલાઓનું અમૃતપાન કરતા રહેવું.
જેમ સ્વપ્ન ભંગ થતા મનુષ્ય સ્વપ્ન સંબંધી વસ્તુઓમાં આસક્ત રહેતો નથી, તેવી જ રીતે જેમ જેમ સત્સંગ વડે બુદ્ધિ શુદ્ધ થતી જાય તેમ તેમ જ શરીર, પત્ની, પુત્ર, ધન વગેરેની આસક્તિને પોતે જ છોડતા જવું. કારણ કે એકને એક દિવસ આ બધા છૂટી જ જવાના છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આવશ્યકતા મુજબ જ ઘર અને શરીરની સેવા કરવી, એથી વધુ નહીં. ભીતરમાં વિરક્ત રહેવું અને બહારથી રાગી એટલે કે આસક્તની જેમ લોકોમાં સાધારણ માણસોના જેવા જ વ્યવહાર કરવો. માતા પિતા, ભાઈબંધ, પુત્ર મિત્ર, જ્ઞાતિજનો અને બીજા જે કંઈ કહે અથવા જે કંઈ ઈચ્છે તેનું આંતરિક મમતા નહીં રાખતા અનુમોદન કરવું. વરસાદ વગેરે વડે પેદા થતા ધાન્યાદિ પદાર્થો, પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થતું સુવર્ણ વગેરે, અચાનક પ્રાપ્ત થતું દ્રવ્ય વગેરે તથા અન્ય બધા પ્રકારના ધન સંપત્તિ ભગવાને જ આપેલા છે એમ સમજીને બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પ્રારબ્ધ અનુસાર તેમનો ઉપભોગ કરતા રહેવું, પણ સંચય ન કરવો. તેમને અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે સાધુ સેવા વગેરે કર્મોમાં પ્રયોજવા. મનુષ્યોનો અધિકાર માત્ર એટલા જ ધન પર છે કે જેટલાથી તેમને ભૂખ મટે, એના કરતાં વધુ સંપત્તિ જે પોતાની માને છે તે ચોર છે, તેને સજા મળવી જોઈએ. હરણ, ઊંટ, ગરદબ, વાનર, ઉંદર, સરીસૃપ એટલે કે પેટ ઘસીને ચાલનારા સર્પ વગેરે, પક્ષીઓ, માખીઓ વગેરેને પોતાના પુત્રો સરખા જ સમજવા. તેમના અને પુત્રો વચ્ચે ફરક કેટલો છે. ગૃહસ્થ મનુષ્યોએ પણ ધર્મ, અર્થ અને કામ માટે વધુ કષ્ટ વેઠવું નહીં, બલકે દેશ, કાળ અને પ્રારબ્ધ અનુસાર જે કંઈ મળી જાય તેનાથી જ સંતોષ માનવો. પોતાની સઘળી ભોગ સામગ્રીઓને કૂતરા, પતિત અને ચાંડાલ શુદ્ધાને બધા પ્રાણીઓને યથા યોગ્ય રીતે વહેંચીને જ પોતાના ઉપયોગમાં લેવી. બીજું તો શું, પોતાની પત્નીને પણ જેને મનુષ્ય સમજે છે કે આ મારી છે તેને પણ અતિથિ વગેરેની નિર્દોષ સેવામાં નિયોજવી. લોકો પત્ની માટે પોતાના પ્રાણ શુદ્ધા આપી દે છે ત્યાં સુધી કે પત્નીને કારણે પોતાના મા બાપ અને ગુરુની પણ હત્યા કરી નાખે છે. તે પત્ની પરથી જેણે પોતાની મમતા હટાવી લીધી હોય તેણે સ્વયં નિત્ય વિજયી ભગવાન પર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો છે. આ શરીર અંતે કીડા, વિષ્ટા કે રાખનો ઢગલો બની રહેશે. ક્યાં આ તુચ્છ શરીર અને એના માટે જેનામાં આસક્તિ થાય છે તે સ્ત્રી, અને ક્યાં પોતાના મહિમાથી આકાશના જેવો સર્વવ્યાપી અનંત આત્મા. ગૃહસ્થે પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થયેલા અને પંચયજ્ઞ વગેરે કર્યા પછી બચેલા અન્નથી જ પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરવો જોઈએ. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આના સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુમાં સ્વવ એટલે કે પોતાપણું રાખતા નથી તેમને સંતોનું પદ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાની વર્ણ આશ્રમ અનુસારની વૃત્તિ વડે પ્રાપ્ત થયેલી ચીજ વસ્તુઓથી દેવો, ઋષિઓ, મનુષ્યો, ભૂત પ્રાણીઓ અને પિતૃઓનું તથા પોતાના આત્માનું પૂજન કરવું આ જ એકમાત્ર પરમેશ્વરની ભિન્ન ભિન્ન રૂપોમાં આરાધના છે. પોતાના અધિકાર પ્રમાણે અગ્નિહોત્ર વગેરે વડે ભગવાનની આરાધના કરવી. હે રાજન, સમસ્ત યજ્ઞોના ભોગતા ભગવાન જ છે, પરંતુ બ્રાહ્મણના મુખમાં અર્પિત કરાયેલા હવિષ્ય અન્નથી તેમને જેવી તૃપ્તિ થાય છે તેવી અગ્નિના મુખમાં હવન કરવાથી થતી નથી. તેથી બ્રાહ્મણો, દેવો, મનુષ્યો વગેરે બધા જ પ્રાણીઓમાં યથાયોગ્ય રીતે ઉપરયુક્ત સામગ્રીઓ વડે તેમના સૌના હૃદયમાં અંતર્યામી રૂપે વિરાજમાન ભગવાનની પૂજા કરવી. આ બધામાં પ્રાધાન્ય બ્રાહ્મણોનું જ છે. ધનવાન બ્રાહ્મણે પોતાની સંપત્તિ અનુસાર ભાદ્રપદ માસના કૃષ્ણ પક્ષમાં પોતાના માતા પિતા તથા તેમના સગાઓ એટલે કે પિતામહ, માતામહ વગેરેનું પણ મહાલય શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત અયન એટલે કે સૂર્યની કર્ક સંક્રાંતિ તથા મકર સંક્રાંતિ, વિષુવ એટલે કે તુલા અને મેષ સંક્રાંતિ, વ્યતિપાત, તિતિક્ષય, ચંદ્રગ્રહણ કે સૂર્યગ્રહણનો સમય,
બારસની તિથિઓ શ્રવણ, ધનિષ્ઠા અને અનુરાધા નક્ષત્રોનો સમય વૈશાખ સુદ ત્રીજ એટલે કે અક્ષય તૃતીયા અખા ત્રીજ, કારતક સુદ નોમ એટલે કે અક્ષય નવમી, માક્ષર, પોષ, મહા અને ફાગણ એ ચારે મહિનાની વદ આઠમો, મહાસુદ સાતમ, મહાની મઘા નક્ષત્રવાળી પૂર્ણિમા અને દરેક મહિનાની તે પૂર્ણિમા કે જે પોતાના માસ નક્ષત્ર ચિત્રા, વિશાખા, જ્યેષ્ઠા વગેરેથી યુક્ત હોય, ભલે ચંદ્રમા પૂર્ણ હોય કે અપૂર્ણ. બારસની તિથિઓનો અનુરાધા, શ્રવણ, ઉત્તરા ફાલ્ગુની, ઉત્તરાષાઢા અને ઉત્તરા ભાદ્રપદા સાથેનો યોગ, 11ની તિથિનો ત્રણેય ઉત્તરા નક્ષત્રો સાથેનો યોગ અથવા જન્મ નક્ષત્ર કે શ્રવણ નક્ષત્ર સાથેનો યોગ, આ બધા સમયે પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરવું એ ઉચિત અને શ્રેષ્ઠ છે. આ બધા યોગ માત્ર શ્રાદ્ધ કરવા માટે જ નહીં પણ બધા જ પુણ્યકર્મો કરવા માટે ઉપયોગી છે. આ યોગો કલ્યાણની સાધના માટે યોગ્ય અને શુભની અભિવૃદ્ધિ કરનારા છે. આ પ્રસંગોએ પોતાના પૂરી શક્તિ સામર્થ્ય લગાડીને શુભ કર્મો કરવા એમાં જ જીવનની સફળતા છે. આ શુભ સંયોગમાં જે સ્નાન, જપ, હોમ, વ્રત તથા દેવો અને બ્રાહ્મણોની પૂજા કરવામાં આવે છે અથવા જે કંઈ દેવો, પિતૃઓ, મનુષ્યો તેમજ પ્રાણીઓને સમર્પિત કરવામાં આવે છે તેનું ફળ અક્ષય હોય છે. હે યુધિષ્ઠિર, આ જ પ્રમાણે સ્ત્રીના પુંસવન વ્રત વગેરે, સંતાનોના જાતકર્મ વગેરે તથા પોતાની યજ્ઞ દીક્ષા વગેરે સંસ્કારોના સમયે, શવના અગ્નિદાહના દિવસે કે વાર્ષિક શ્રાદ્ધના ઉપલક્ષ્યમાં અથવા અન્ય માંગલિક કર્મોમાં દાન વગેરે શુભ કર્મો કરવા જોઈએ. હે યુધિષ્ઠિર, હવે હું તે સ્થાનોનું વર્ણન કરું છું કે જે ધર્મ વગેરે શ્રેયોની પ્રાપ્તિ કરાવનારા છે. સૌથી પવિત્ર દેશ તે છે કે જેમાં સત્પાત્રો મળતા હોય, જેમાં આ સમસ્ત જળ અને ચેતન જગત સ્થિત છે. તે ભગવાનની પ્રતિમા જે દેશમાં હોય, જ્યાં તપ, વિદ્યા તેમજ દયા વગેરે ગુણોવાળા બ્રાહ્મણોના પરિવારો નિવાસ કરતા હોય તથા જ્યાં જ્યાં ભગવાનની પૂજા થતી હોય અને પુરાણ પ્રસિદ્ધ ગંગા વગેરે નદીઓ હોય, તે બધા જ સ્થાનો પરમ કલ્યાણકારી છે. પુષ્કર વગેરે સરોવરો, સિદ્ધ પુરુષો વડે સેવાયેલા ક્ષેત્રો, કુરુક્ષેત્ર, ગયા, પ્રયાગ, પુલહાશ્રમ એટલે કે શાલગ્રામ ક્ષેત્ર, નૈમિષારણ્ય, ફાલ્ગુન ક્ષેત્ર, સેતુબંધ, પ્રભાસ, દ્વારકા, કાશી, મથુરા, પંપાશર, બિંદુ સરોવર, બદરિકાશ્રમ, અલકનંદા, ભગવાન સીતારામના અયોધ્યા ચિત્રકૂટ વગેરે આશ્રમો, મહેન્દ્ર મલય વગેરે સમસ્ત કુલ પર્વતો અને જ્યાં જ્યાં ભગવાનના અર્ચા અવતાર છે તે બધા જ દેશો અત્યંત પવિત્ર છે. કલ્યાણવાંચુ મનુષ્યોએ વારંવાર આ સ્થાનનું સેવન કરવું. આ સ્થાનોમાં જે પુણ્યકર્મો કરવામાં આવે છે તેમનું મનુષ્યોને 1000 ગણું ફળ મળે છે. હે યુધિષ્ઠિર, પાત્રનો નિર્ણય કરવાના પ્રસંગમાં પાત્રના ગુણને જાણનારા વિવેકી મનુષ્યોએ એકમાત્ર ભગવાનને જ સત્પાત્ર બનાવ્યા છે. આ ચરાચર જગત તેમનું જ સ્વરૂપ છે. અત્યારે તમારા આ જ યજ્ઞની વાત છે. દેવો, ઋષિઓ અને શનકાદિ વગેરે મુનિઓ ઉપસ્થિત હોવા છતાં પણ અગ્ર પૂજા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ પાત્ર સમજવામાં આવ્યા. અસંખ્ય જીવોથી ભરપૂર આ બ્રહ્માંડરૂપ મહાવૃક્ષનું એકમાત્ર મૂળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. તેથી તેમની પૂજા કરવાથી સમસ્ત જીવોનો આત્મા તૃપ્ત થઈ જાય છે. તેમણે જ મનુષ્યો, પશુ પક્ષીઓ, ઋષિઓ, દેવો વગેરેના શરીરરૂપ પુરોની રચના કરી છે તથા તેઓ જ આ પુરોમાં જીવરૂપે શયન પણ કરે છે. તેથી જ તેમનું એક નામ પુરુષ પણ છે. હે યુધિષ્ઠિર, પોતે એક રસ હોવા છતાં પણ ભગવાનના આ મનુષ્ય વગેરે શરીરોમાં તેમની વિભિન્નતાને કારણે ઓછા વત્તા રૂપમાં પ્રકાશમાન છે. તેથી પશુ પક્ષી વગેરેના શરીરો કરતા મનુષ્ય જ શ્રેષ્ઠ પાત્ર છે. અને મનુષ્યોમાં પણ જેનામાં ભગવાનના અંશભૂત તપ, યોગ વગેરે જેટલા પણ વધુ જોવા મળે છે તે મનુષ્ય તેટલો જ શ્રેષ્ઠ છે. હે રાજન,
કૃતયુગમાં પ્રાણી માત્રને ભગવાન માનીને તેમની બધા પૂજા કરતા હતા. ત્રેતા વગેરે યુગોમાં વિદ્વાનોએ જ્યારે જોયું કે મનુષ્યો પરસ્પર એકબીજાનું અપમાન કરે છે, ત્યારે તેમણે ઉપાસનાની સિદ્ધિ માટે ભગવાનની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરી. ત્યારથી કેટલાય લોકો ભારે શ્રદ્ધા અને સામગ્રીઓથી પ્રતિમામાં ભગવાનની પૂજા કરે છે. પરંતુ જેઓ મનુષ્ય માત્ર સાથે દ્વેષ કરે છે, તેમને પ્રતિમાની ઉપાસના કરવા છતાં પણ સિદ્ધિ મળી શકતી નથી. હે રાજેન્દ્ર, મનુષ્યોમાં પણ બ્રાહ્મણને વિશેષ સુપાત્ર માનવામાં આવ્યો છે, કારણ કે તે પોતાના તપ, વિદ્યા, સંતોષ વગેરે ગુણોથી ભગવાનના વેદરૂપ શરીરને ધારણ કરે છે. હે રાજન, અમારી અને તમારી તો વાત જ સી. આ જેવો શરૂઆતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તેમના પણ ઈષ્ટદેવ બ્રાહ્મણો જ છે, કારણ કે બ્રાહ્મણોના ચરણોની રજથી ત્રણેય લોક પવિત્ર થતા રહે છે. 7મા સ્કંદ અંતર્ગત સદાચાર નિર્ણય નામનો 14મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 15મો અધ્યાય ગૃહસ્થો માટે મોક્ષ ધર્મનું વર્ણન. નારદજી કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, કેટલાક બ્રાહ્મણોની નિષ્ઠા કર્મમાં, કેટલાકની તપમાં, કેટલાકની વેદોના સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનમાં, કેટલાકની આત્મજ્ઞાનના સંપાદનમાં તથા કેટલાકની યોગમાં હોય છે. ગૃહસ્થ મનુષ્યે શ્રાદ્ધ અને દેવ પૂજાના પ્રસંગે પોતાના કર્મનું અક્ષય ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાનનિષ્ઠ પુરુષને જ હવ્ય કવ્યનું દાન આપવું જોઈએ. જો તેવો પુરુષ પ્રાપ્ય ન બને તો યોગી, પ્રવચનકાર વગેરેને યથાયોગ્ય રીતે અને યથાક્રમે દાન આપવું જોઈએ. દેવ કાર્યમાં 2 અને પિતૃ કાર્યમાં 3 અથવા તો બંને કાર્યોમાં 1 બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. અત્યંત ધનવાન હોવા છતાં પણ શ્રાદ્ધ કર્મમાં અધિક વિસ્તાર કરવો નહીં, કારણ કે સગા સંબંધી વગેરે સ્વજનોને દાન આપવાથી અને વિસ્તાર કરવાથી દેશકાળને યોગ્ય શ્રદ્ધા, પદાર્થ, પાત્ર, પૂજન વગેરે બરાબર થઈ શકતા નથી. યોગ્ય દેશ અને કાળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ઋષિમુનિઓ માટે ભોજન કરાવવા યોગ્ય શુદ્ધ હવિષ્ય અન્નનો ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા પછી શ્રદ્ધાથી વિધિપૂર્વક તે યોગ્ય પાત્રને આપવું જોઈએ. તે સમસ્ત કામનાઓને પૂરી કરનારું અને અક્ષય થાય છે. દેવતાઓ, ઋષિઓ, પિતૃઓ, અન્ય પ્રાણીઓ, સ્વજનો અને સ્વયં પોતાને પણ અન્નનું વિભાજન કરતી વખતે પરમાત્મા સ્વરૂપમાં જ જોવા જોઈએ. ધર્મના મર્મને જાણનારા મનુષ્યે શ્રાદ્ધમાં માંસનું અર્પણ કરવું નહીં અને પોતે પણ તે ખાવું નહીં, કારણ કે પિતૃઓને ઋષિમુનિઓ માટે યોગ્ય હવિષ્યાન્નથી જેવી તૃપ્તિ થાય છે તેવી પશુઓની હિંસાથી થતી નથી. જે લોકો સતધર્મની અભિલાષા ધરાવે છે તેમના માટે એના કરતાં શ્રેષ્ઠ અન્ય કોઈ ધર્મ નથી કે કોઈ પણ પ્રાણીને મન, વાણી અને શરીરથી કોઈ પણ પ્રકારનું કષ્ટ આપવામાં ન આવે. એથી જ તો યજ્ઞના તત્વને જાણનારા કોઈ જ્ઞાનીજનો જ્ઞાન વડે પ્રજ્વલિત આત્મસંયમ રૂપ અગ્નિમાં આ કર્મમય યજ્ઞોનું હવન કરી દે છે અને બાહ્ય ક્રિયા કર્મોમાંથી ઉપરત થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય આ દ્રવ્યમય યજ્ઞો વડે યજન કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે બધા પ્રાણીઓ ભયભીત થઈ જાય છે અને વિચારવા લાગે છે કે પોતાના પ્રાણોનું પોષણ કરનારો અને નિર્દય મૂર્ખ અમને અવશ્ય મારી નાખશે. તેથી ધર્મજ્ઞ મનુષ્ય માટે એ જ ઉચિત છે કે તે દરરોજ પ્રારબ્ધ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા મુનિજનોને યોગ્ય હવિષ્યાન્નથી જ પોતાના નિત્ય કર્મો અને નૈમિત્તિક કર્મો કરે અને તેનાથી જ હંમેશા સંતુષ્ટ રહે. અધર્મની 5 શાખાઓ છે: વિધર્મ, પરધર્મ, આભાસ, ઉપમા અને છળ. ધર્મજ્ઞ મનુષ્યે અધર્મની જેમ જ આ બધાનો પણ ત્યાગ કરી દેવો. જે કાર્ય ધર્મ બુદ્ધિથી કરવામાં આવે તો પણ પોતાના ધર્મ પાલનમાં વિઘ્ન આવી પડે તે વિધર્મ છે. કોઈ બીજા દ્વારા અન્ય પુરુષ માટે ઉપદેશાયેલ ધર્મ તે પરધર્મ છે. પાખંડ કે દંભનું નામ ઉપધર્મ અથવા ઉપમા છે.
શાસ્ત્રના વચનોનો અન્ય પ્રકારનો અર્થ કરવો એ છળ છે. મનુષ્ય પોતાના આશ્રમથી વિપરીત પોતાની ઈચ્છાથી જેને ધર્મ માની લે છે તે આભાસ છે. પોતપોતાના સ્વભાવને અનુકૂળ વર્ણ અને આશ્રમ માટે ઉચિત જે ધર્મો છે તે ભલા કોને શાંતિ આપતા નથી? ધર્માત્મા પુરુષે પોતે નિર્ધન હોવા છતાં પણ ધર્મ પાલન માટે અથવા પોતાના શરીર નિર્વાહ માટે ધન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં. કારણ કે જેમ કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન કર્યા વિના જ અજગરનો ગુજારો થતો જ હોય છે, તેવી જ રીતે નિવૃત્તિ પરાયણ મનુષ્યની નિવૃત્તિ જ તેના જીવનનો નિર્વાહ કરી દે છે. જે સુખ પોતાના આત્મામાં રમણ કરનારા નિષ્ક્રિય સંતોષી મનુષ્યને મળે છે, તે સુખ ભલા તે મનુષ્યને કેમ મળી શકે કે જે કામના અને લોભથી ધન માટે ફાફા મારતો આમ તેમ ભટકતો દોડતો રહે છે. જેમ પગમાં પગરખા પહેરીને ચાલનારને કાંકરા અને કાંટાઓનો કોઈ ભય રહેતો નથી, તેવી જ રીતે જેના મનમાં સંતોષ છે તેને માટે સર્વદા અને સર્વત્ર સુખ જ સુખ છે, દુઃખ છે જ નહીં. હે રાજન, કોણ જાણે મનુષ્ય શા માટે માત્ર જડથી જ સંતુષ્ટ રહીને પોતાનો જીવન નિર્વાહ નથી કરી લેતો, બલકે રસેન્દ્રિય અને જનેન્દ્રિયના ચક્કરમાં પડીને એ બિચારો ઘરની ચોકી કરનારા કૂતરા જેવો થઈ જાય છે. જે બ્રાહ્મણ સંતોષી નથી તેના તેજ, વિદ્યા, તપ અને યશ ઇન્દ્રિયોની લોલુપતાને કારણે ક્ષીણ થઈ જાય છે અને તે વિવેક પણ ગુમાવે છે. ભૂખ અને તરસ મટી ગયા પછી ખાવા પીવાની કામનાનો અંત થઈ જાય છે. ક્રોધ પણ પોતાનું કામ પૂરું કર્યા પછી શાંત થઈ જાય છે. પરંતુ મનુષ્ય પૃથ્વીની સમસ્ત દિશાઓને જીતી લે અને ભોગવી લે ત્યાર પછી પણ તેના લોભનો અંત થતો નથી. અનેક વિષયોના જાણનારા શંકાઓનું સમાધાન કરીને શાસ્ત્રોક્ત અર્થને મનમાં બેસાડનારા અને વિદ્વાનોની સભાઓના સભાપતિઓ મોટા મોટા વિદ્વાનોનું પણ અસંતોષને કારણે પતન થાય છે. હે યુધિષ્ઠિર, સંકલ્પોના પરિત્યાગથી કામને, કામનાઓના પરિત્યાગથી ક્રોધને સંસારી જનો જેને અર્થ કહે છે તેને અનર્થ સમજીને લોભને અને તત્વના વિચારથી ભયને જીતી લેવા. અધ્યાત્મ વિદ્યાથી શોક અને મોહ પર, સંતોની ઉપાસનાથી દંભ પર, મૌનથી યોગોના વિઘ્નો પર અને શરીર પ્રાણ વગેરેને નિષ્ક્રિય કરીને હિંસા પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો. દયાભાવથી આધિ ભૌતિક દુઃખનો, સમાધિથી આધિ દૈવિક દુઃખનો અને યોગબળથી આધ્યાત્મિક દુઃખનો નાશ કરી દેવો. તેમજ સાત્વિક ભોજન, સ્થાન, સંગ વગેરેના સેવનથી નિદ્રાને જીતી લેવી. સત્વગુણથી રજોગુણ, તમોગુણ પર તેમજ ઉપરતિથી સત્વગુણ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો. શ્રી ગુરુદેવની ભક્તિ વડે સાધક આ બધા જ દોષો પર સહેલાઈથી વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હૃદયમાં જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવનારા ગુરુદેવ સાક્ષાત ભગવાન જ છે. તેમને જે દુર્બુદ્ધિ મનુષ્ય સમજે છે તેનું સઘળું શાસ્ત્ર શ્રવણ હાથીના સ્નાન જેવું વ્યર્થ છે. મોટા મોટા યોગેશ્વરો જેમના ચરણ કમળોનું અનુસંધાન કરતા રહે છે તે પ્રકૃતિ અને પુરુષના અધીશ્વર સ્વયં ભગવાન જ ગુરુદેવના રૂપમાં પ્રગટ છે. તેમને લોકો ભ્રમથી મનુષ્ય માને છે. શાસ્ત્રોમાં જેટલા પણ નિયમ સંબંધી આદેશ છે તેમનું એકમાત્ર તાત્પર્ય એ જ છે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર આ 6 શત્રુઓ પર વિજય મેળવી લેવામાં આવે અથવા 5 ઇન્દ્રિયો અને મન આ 6 વશ થઈ જાય. આમ થવા છતાં પણ તે નિયમો વડે ભગવાનનું ધ્યાન, ચિંતન વગેરે પ્રાપ્ત ન થાય તો તેમને માત્ર શ્રમ જ સમજવો જોઈએ. જેમ ખેતી, વેપાર વગેરે અને તેમના ફળ પણ યોગ સાધનના ફળરૂપ ભગવત પ્રાપ્તિ કે મુક્તિ કરાવી શકતા નથી, તેવી જ રીતે દુષ્ટ મનુષ્યના શ્રુતિ સ્મૃતિ કથિત કર્મો પણ કલ્યાણકારી થતા નથી, બલકે વિપરીત ફળ આપે છે. જે મનુષ્ય પોતાના મનને જીતવા ઉદ્યત હોય તેણે આસક્તિ અને પરિગ્રહ ત્યજીને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો.
એકાંતમાં જ રહેવું અને ભિક્ષાવૃત્તિથી માત્ર શરીર નિર્વાહ માટે જ સ્વલ્પ અને મર્યાદિત ભોજન કરવું. હે રાજન, તેણે પવિત્ર અને સમતલ જમીન પર પોતાનું આસન પાથરવું અને સીધા સ્થિર ભાવે સમતલ અને સુખાસન પર બેસીને ઓમકારનો જપ કરવો. જ્યાં સુધી મન સંકલ્પ વિકલ્પોને ત્યજી ન દે ત્યાં સુધી નાસિકાના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરીને પૂરક, કુંભક અને રેચક વડે પ્રાણ અને અપાનની ગતિને રોકવી. કામનાને વશીભૂત થયેલું ચિત્ત આમ તેમ ભટકીને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યારે વિદ્વાન મનુષ્યે તેને ત્યાંથી પાછું વાળી લાવવું અને ધીરે ધીરે હૃદયમાં જ સ્થિર કરવું. સાધક જો નિરંતર આ પ્રકારનો અભ્યાસ કરે તો જેમ ઈંધણ વિના આગ હોલવાઈ જાય છે તેવી જ રીતે થોડા સમયમાં તેનું ચિત્ત શાંત થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે કામ વાસનાઓ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને સઘળી વૃત્તિઓનું શમન થઈ જાય છે ત્યારે ચિત્ત બ્રહ્માનંદના સંસ્પર્શમાં મગ્ન થઈ જાય છે અને પછી ક્યારેય સંકલ્પ વિકલ્પથી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી, તેનું ઉત્થાન થતું નથી. જે સંન્યાસી પહેલા તો ધર્મ, અર્થ અને કામના મૂળ કારણભૂત ગૃહસ્થાશ્રમનો પરિત્યાગ કરી દે છે અને પછી તેમનું જ સેવન કરવા લાગે છે તે પોતાનું ઓકી કાઢેલું ખાનારો નફટ જ છે. જેમણે પોતાના શરીરને અનાત્મ, મૃત્યુગ્રસ્ત અને વિષ્ટા, કીડા અને રાખ માની લીધું હોય તે જ મૂઢનો ફરી તેને આત્મા માનીને તેની પ્રશંસા કરવા લાગે છે. કર્મનો ત્યાગ કરનાર ગૃહસ્થ, વ્રતનો ત્યાગ કરનાર બ્રહ્મચારી, ગામમાં રહેનારો વાનપ્રસ્થી અને ઇન્દ્રિય લોલુપ સંન્યાસી આ ચારેય પોતપોતાના આશ્રમોમાં કલંકરૂપ છે અને ફોગટ આશ્રમોનો દંભ કરે છે. ભગવાનની માયાથી વિમોહિત તે મૂઢજનો પર દયા ખાઈને તેમની અવગણના કરવી. આત્મજ્ઞાન થકી જેની બધી વાસનાઓ નિર્મૂળ થઈ ગઈ હોય અને જેણે પોતાના આત્માને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી લીધો હોય તે કયા વિષયની કામના માટે અને કયા ભોગતાની તૃપ્તિ માટે ઇન્દ્રિય લોલુપ થઈને પોતાના શરીરને પોષશે.